آج میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو یا کس طریقے سے آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو۔ دیکھیں، دنیا میں صرف دو ویز آف کمیونیکیشن ہے، ایک ہے آپ کی وربل کمیونیکیشن اور ایک ہے آپ کی فزیکل کمیونیکیشن، اور اس فزیکل کمیونیکیشن کو باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلے وربل کمیونیکیشن پہ آتے ہیں، آپ کی بات چیت کہ کس طریقے سے آپ اپنے الفاظ کا ردم رکھتے ہو، کس طریقے سے آپ اپنی انٹونیشن رکھتے ہو، کہاں پہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہوگا، کہاں پہ آپ نے اپنی آواز کو نیچے کرنا ہوگا۔ ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکرز یا ڈفرینٹ جو انسپریشنل اسپیکرز ہوتے ہیں یا کوچ جو ہوتے ہیں یا انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ ایسے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ہوگا کہ جب وہ کوئی اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سلو بولنے لگ جاتے ہیں، دھیمے دھیمے بولتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں تاکہ وہ آڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ یہ ڈفرینٹ ویز ہے کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو یا آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہو۔ اچھا، یہ وربل کمیونیکیشن ہو گئی۔ دوسری جو کہ فزیکل کمیونیکیشن ہے، جس کو باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ باڈی لینگویج ایک ایسی چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اور باڈی لینگویج کی ہر ایک چیز، ہر ایک چھوٹی چیز، ہر ایک بڑی چیز بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولس، کالجز اور یونیورسٹیز اور ہمارے گھروں میں بہت زیادہ کم ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو اس کے حوالے سے۔ اب ہمارے اسکول میں جب آپ اسکول کی اگزامپل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بچوں کو وہاں پہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کلاس روم میں انٹر کرتے ہو تو آپ نے ناک کرنا ہوگا سب سے پہلے، ٹیچر سے اجازت لینی پڑے گی، میں آئی کم ان سر، پھر اس کے بعد جب ٹیچر آپ کو اجازت دیتا ہے تب جا کے آپ نے آنا ہے وہ کلاس روم کے اندر اپنی کرسی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں آپ اٹھا کر دیکھ لو، گھروں میں صرف بچوں کو اتنا سمجھایا جاتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا، کھانے کے ٹیبل پہ آپ نے افراتفری نہیں کرنی۔ اور زیادہ تر ایسے گھروں میں زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان باہر سے گھر آتا ہے اور گھر کے اندر مختلف کھانے پکتے ہیں تو بچوں کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے یا بچوں کو جو ہے کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ بچے ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں اور مہمانوں کے سامنے ہماری ڈس رسپیکٹ نہ ہو۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہاں پر میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ جس دن سے میری ٹریننگ سٹارٹ ہوئی اس دن سے لے کر آج تک مجھے اس چیز کے حوالے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی باڈی لینگویج کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز، ہر ایک بڑی بڑی چیز جو ہے کاؤنٹ کرتی ہے، اور میں کبھی نہ کبھی حیران ہوتا ہوں، میں اپنے ٹیچر سے بھی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں، اور باقاعدہ مجھے اس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں جس کے حوالے سے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی اس باڈی لینگویج کو بلڈ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر اس انفیریورٹی میں ہوتے ہیں، اس احساس کمتری میں ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی وہ کسی میٹنگ کو جوائن کرتے ہیں تو وہ اس انفیریورٹی میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ وہ جب لیکچر یا اسپیچ کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں، وہ اس انفیریورٹی میں ہوتے ہیں، اگر میں نے کوئی بات غلط کر دی یا میں غلط ہو گیا یا میں بیچ میں بھول گیا اپنی باتوں کو، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یا میری باڈی لینگویج یا میری آئی کانٹیکٹ کچھ غلط ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے بچوں کے اندر بعد میں پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے ان کی زندگی میں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں جلد اس کے اوپر ایک کورس بھی بناؤں گا، ایک کورس بھی ڈیزائن کروں گا کہ جس میں ہم ڈیپتھ میں باڈی لینگویج کے اوپر بات کریں گے، اور ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اوپر بات کریں گے کہ کس حالت میں آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح رکھنا ہوگا اور یہ کتنا میٹر کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک ڈیپتھ میں سیشن ریکارڈ کریں گے۔ اچھا، باڈی لینگویج کے حوالے سے یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں، یہاں تک باڈی لینگویج اتنی ضروری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹس کی اگزامپل آپ لو، بڑے بڑے پرائم منسٹرز کی اگزامپل آپ لو۔ ہر ایک ملک کا وزیر اعظم جب سلیکٹ ہوتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتا ہے تو ان کو ایک کورس کرایا جاتا ہے باڈی لینگویج کا، کہ جس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ملک جاتے ہو یا کسی اور ملک سے جب آپ کے پاس پرائم منسٹر آتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ آتا ہے آپ سے ملاقات کرنے، تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے ملنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیسے ملانا ہے، ایک ہاتھ ملانا ہے، دو ہاتھ ملانے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ کو سست رکھنا ہوگا یا اپنے ہاتھ کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہر ایک چیز میٹر کرتی ہے اور ہر ایک چیز ان کو سمجھائی جاتی ہے۔ آپ اس پرائم منسٹر کے ایک ساتھ چلو گے، اس سے آگے چلو گے یا اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے اور ان کو یہ ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ ایون یہاں تک کہ آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، کس الفاظ کے استعمال کرنا ہے، یہ ہر ایک چیز میٹر کرتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کی باقاعدہ مختلف پریزیڈنٹس کو، پرائم منسٹرز کو۔ لیکن
हमारी एशियन कंट्रीज़ में इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। इसी वजह से हमारे नौजवान जो है इन्फ्लॉरिटी का शिकार होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। तो बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना अपने बच्चों को बचपन ही से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना कि मैं आई कम इन सर या अपनी क्लास के अंदर इंटर होना है, टीचर को सलाम करना है, ये भी सिखाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज का वो भी बच्चों को सिखाना है। देखिए यहाँ पर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की एग्जांपल आप देता हूँ। जब भी कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है, तो जब वो इलेक्ट होता है तो इलेक्ट होने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बैठना कैसे है। अब अमेरिका के जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एग्जांपल आप उठाकर देख लें। जब वो बैठते हैं वो इस तरीके से अपने हाथ रखते हैं और अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हैं और कुर्सी की जो बैक है उससे थोड़ा सा फासला रखते हैं। मतलब वो ये पैगाम देना चाहते हैं, साथ वाला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो उसके साथ बैठा होता है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैं बिजी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, टाइम की कमी है मेरे पास और मैं उठना चाह रहा हूँ यहाँ से, मैं जल्दी जल्दी अपने आप को फारिग कराना चाहता हूँ। देखो ये पैगाम वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो हर आपका बैठना, आपके हाथों को इस्तेमाल करना, आपके अल्फाज का इस्तेमाल करना, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये हर एक चीज़ मैटर करती है। इवन यहाँ तक कि जिस ड्रेस के कपड़े आपने पहने हैं, जिस कलर की टाई आपने पहनी है, वो तमाम चीज़ें जो है मैटर करती है और उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब ज़्यादातर आपने ऐसा देखा होगा कि जो लोग रेड टाई पहन के मीटिंग में जाते हैं तो इसका मतलब एग्रेशन होता है, इसका मतलब पावर होता है। और जो लोग ब्लू टाई पहन के किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब हम्बलनेस होती है, मोहब्बत होती है या किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ डेडिकेशन होती है। ये चीज़ शो करती है। तो हर एक चीज़ मैटर करती है। वो जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब भी वो किसी से भी मुलाकात करते हैं, आप उनको नोट करना, वो अपनी कुर्सी से थोड़ा सा फासला रखते हैं, कुर्सी के बैक से। लेकिन जो और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनके साथ बैठे होते हैं वो कुर्सी पे आराम से टेक लगा कर बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है और वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन के लिए शायद वो यहाँ पर आए होते हैं। तो ये हर एक चीज़ मैटर करती है और इन चीज़ों को सीखना और इन चीज़ों के हवाले से अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने एक स्पेशल टीम बना कर रखी इस चीज़ के लिए और वो टीम ये काम करती है कि अपनी आवाम के ऊपर, तुर्की के जो लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है कि हाँ हम ऐसा क्या काम करें, एक हमारी जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा क्या काम करें कि सिर्फ तुर्की के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनकी हिमायत में हो और पूरी दुनिया के लोग माने हाँ यार ये बहुत बेहतरीन प्रेसिडेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ये बात ज़रूर याद होगी कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट था हॉस्टल के रहने वाला, उसने एक ट्वीट किया था कि काश तैयब एर्दोगान हमारे साथ अफ्तारी करे या मेरे साथ अफ्तारी करे, एक ट्वीट उसने किया था। और उसी शाम तैयब एर्दोगान साहब उसके हॉस्टल पहुंच गए थे और उस स्टूडेंट के साथ उसने वहाँ पे अफ्तारी की थी। अब देखिए ये चीज़ भी मैटर करती है। इससे ये जो एक्शन तैयब एर्दोगान साहब ने लिया, इससे वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? इससे उन्होंने अपनी कौम को और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं आप लोगों का लीडर हूँ, मैं जो है आप लोगों के लिए काम करता हूं और मेरी डेडिकेशन सिर्फ आप लोगों, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं आप लोगों का प्रेसिडेंट हूं। और इवन यहां तक कि उन्होंने मतलब उनकी हर एक चीज़ को काउंट किया जाता है। और इवन यहाँ तक कि जब वो गाड़ी में सफ़र करते हैं, रास्ते में कोई फैमिली होती है या रास्ते में कोई बच्चा खड़ा होता है तो तैयब एर्दोगान साहब अपनी गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उन बच्चे के साथ मुलाकात करते हैं, फैमिली के साथ मुलाकात करते हैं, गपशप लगाते हैं और उनके साथ, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। ये एक बॉडी लैंग्वेज है कि जब एक मुल्क का प्रेसिडेंट गाड़ी में जाता है और वो रुक जाता है, गाड़ी को रोकता है और फुटपाथ पे चलने वाले बच्चे को गोदी में उठाता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ खेलता है और फिर वापस वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो जाता है। ये एक बॉडी लैंग्वेज है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल हाउस से निकलता है, किसी आम होटल और रेस्टोरेंट के अंदर आवाम के साथ बैठ जाता है, उनके साथ खाना भी खाता है, उनके साथ गपशप भी लगाता है और तस्वीरें भी लेता है उनके साथ। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। और तैयब एर्दोगान साहब ने, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने एक टीम बना के रखी है खास तौर पर इस चीज़ के लिए कि वो अपनी आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर रिसर्च करे और ताकि वो लोग जो है वो तैयब एर्दोगान साहब के सपोर्ट में हो जाए। और यही हो रहा है। इवन यहाँ तक कि अगर तैयब एर्दोगान साहब को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा किया जाए और इन दोनों के बीच में इलेक्शन हो तो डेफिनेटली तैयब एर्दोगान साहब जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई गई है कि तैयब एर्दोगान साहब, ये देखो, एक ट्वीट पर एक हॉस्टल पहुंच गए, एक बच्चे के साथ उन्होंने जो है वहाँ पे अफ्तारी की, रास्ते में फैमिलीज़ के साथ रुकते हैं, उनके साथ जो है बातचीत करते हैं, उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछते हैं, ऑडियंस के साथ, अपने आवाम के साथ वो इंटरेक्शन रखते हैं, आवाम की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती है और इंशाल्लाह इस पर किसी दिन हम डेप्थ में बात करेंगे कि किन हालात में हमने किस तरीके से क्या एक्ट करना होगा या क्या बिहेवियर रखना होगा इंशाल्लाह।